Hello everyone. In the last lecture, we have already started with the pyrogen testing, in which we have seen the first method, which was by using rabbits or rabbit pyrogen testing method. In today's lecture, we are going to see the LAL test. LAL test is Lumulus amoebocyte lysate test, and this method is also used to determine the presence of pyrogens or pyrogenetic agents in our particular sample. Now these lysate or Lumulus amoebocyte lysate test is generally used to determine or to measure the concentration of endotoxin प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव्ह बॅक्टेरिया. ग्राम नेगेटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये जे पण टॉक्झिन प्रोड्युसिंग ॲबिलिटी आहे ती डिटरमाइन करण्यासाठी किंवा चेक करण्यासाठी आपण लाल टेस्ट यूज करत असतो. रिएजंट्स ऑफ अमिबोसाइट, द रिएजंट्स यूज्ड फॉर दिस टेस्ट आर अमिबोसाइट लायझेट फ्रॉम हॉर्सशू क्रॅब. जनरली इन द कोस्टल एरियाज the crabs of the species horseshoe species, they are generally from these horseshoe crabs the amoebocyte lysate is extracted and it is used as a reagent. And one more is Limulus polyphemus. These both the reagents are used for determination or to check the presence of pyrogens in the particular test sample. Then what is the principle of LAL test? The main principle is that after addition of our test sample into a beaker or test tube, if after adding our reagents in the test sample, if the turbidity is observed, it indicates the presence of toxin or endotoxin produced by gram negative bacteria. The addition of solution containing endotoxin to a solution of lysate produces turbidity. लायझेट एखाद्या पर्टिक्युलर टेस्ट ट्यूबमध्ये जर प्रेझेंट असेल आणि त्यात जर आपण एंडोटॉक्झिन कंटेनिंग सॅम्पल जर ॲड केलं तर त्यात टर्बिडिटी ऑब्झर्व होते. आणि जर ती टर्बिडिटी ऑब्झर्व झाली देन वी कॅन से दॅट आवर टेस्ट इज पॉझिटिव्ह अँड आवर सॅम्पल कंटेन्स एंडोटॉक्झिन. अँड दिस रिॲक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एंडोटॉक्झिन. आपल्या टेस्ट सॅम्पलमध्ये किती अमाऊंट ऑफ endotoxin present आहे, त्यानंतर pH and temperature. It also depends on both the factors, and these test is completely based upon the blood clotting mechanism of horseshoe crab. Now as we are here we are using the lysate extracted from the horseshoe crab. मग ह्या क्रॅबचं ब्लड क्लॉटिंगचं जे मेकॅनिझम आहे ह्या मेकॅनिझमवरती कम्प्लिटली ही टेस्ट काय असते, बेस्ट असते. देन देअर आर 6 डिफरंट मेथड्स यूज टू परफॉर्म लाल टेस्ट. दीज आर जेल क्लॉट मेथड, then gel clot method by semi quantitative test, turbidimetric kinetic method, chromogenic kinetic method, chromogenic endpoint method, and turbidometric endpoint method. And these are the 6 different types of method used for checking the or performing the LAL test. We will see these methods one by one. Now gel clot method, the name itself indicates there may be clot formation. Whenever any endotoxin is present, these endotoxin has the ability to convert any particular proenzyme into active form. तुमचे जे एन्झाईम्स आहे एन्झाईम्सला ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करण्याची ॲबिलिटी प्रेझेंट असते एंडोटॉक्झिनमध्ये.
Whenever this endotoxin converts proenzyme into active enzyme, these active enzyme cleaves the protein. हे active enzyme काय करतात, प्रोटीनचे जे बॉन्ड्स आहेत त्याला क्लीव करतात, and these proteins are present inside the limulus amebocyte. लिम्युलस ॲबोनोसाइड मधले जे पण प्रोटीन प्रेझेंट आहे त्या प्रोटीनला क्लीव करतात हे ॲक्टिव्ह एन्झाईम, आणि ते क्लीवेज झाल्यामुळे काय होतं, क्लॉट फॉर्मेशन होतं. अँड these clot formation indicates that the sample contains endotoxin. Now how this test is performed, take a particular test tube, add large reagent in it which contains amebocyte lysate. In these test tube add our test sample. टेस्ट ट्यूबमध्ये आपलं लायझेट घेऊन टेस्ट सॅम्पल ॲड करायचं आणि कीप इट फॉर फ्यू मिनिट्स. आफ्टर इन्क्युबेशन पिरियड इन्वर्ट द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब काय करायची, इन्क्युबेशन पिरियड नंतर उलटी करायची. इफ द क्लॉट रिमेन्स इंटॅक्ट, जर त्याच्यात क्लॉट तसाच राहिला तर इट इंडिकेट्स दॅट द टेस्ट इज पॉझिटिव्ह. हे दाखवतं की आपली टेस्ट काय पॉझिटिव्ह आहे, आपल्या टेस्ट सॅम्पलमध्ये एंडोटॉक्सिन प्रेझेंट आहे. आवर नेक्स्ट मेथड इज टर्बिडिमेट्रिक मेथड और टर्बिडिमेट्रिक टेक्निक. आता नावातच सांगतं की यात काय होत असेल, टर्बिडिटी फॉर्मेशन होत असेल. अँड दिस टेक्निक इज अ फोटोमेट्रिक टेस्ट टू मेजर द इन्क्रीज इन द टर्बिडिटी. आता यात जेव्हा आपण सॅम्पल आणि लायझेट ॲड करतो किंवा मिक्स करतो तेव्हा टर्बिडिटी कशी इन्क्रीज होत जाते हे आपण इझिली डिटरमाइन करू शकतो. आणि ह्या टेस्टमध्ये जनरली 2 टाईपचे प्रिन्सिपल्स किंवा मेथड्स वी कॅन से एम्प्लॉय करू शकतो. वन इज एंड पॉइंट टर्बिडोमेट्रिक टेस्ट अँड सेकंड वन इज कायनेटिक टर्बिडोमेट्रिक टेस्ट. नाउ व्हॉट आर दिस टेस्ट? नाउ ॲज वी हॅव डिस्कस्ड अर्लियर की एंडोटॉक्सिन काय करतात, प्रो एन्झाईमला ॲक्टिव्ह एन्झाईममध्ये कन्वर्ट करतात आणि हे ॲक्टिव्ह एन्झाईम काय करतात, प्रोटीनला क्लीव करून क्लॉट फॉर्मेशन करतात. आता ही जी प्रोसेस आहे प्रोटीनचं क्लिवेज करून क्लॉटिंग करून एक क्लॉट फॉर्म करणं, तो क्लॉट फॉर्म होण्याआधी जे काही आपलं सॅम्पल आहे ते थोडंसं काय होतं, टर्बिड होतं. ती जी मधली प्रोसेस आहे इंटरमिजिएट ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन मेथड, ती टर्बिडोमेट्रिक ॲसेसाठी काय केली जाते, यूज केली जाते. In this turbidometric method, as we have said earlier, that there are 2 types of method. First one is the kinetic turbidometric test. Now kinetic turbidometric test is a method to measure either time needed for the reaction mixture to reach the predetermined absorbance or the rate of turbidity development. आता कायनेटिक टर्बिडोमेट्रिक टेस्ट काय करते, आपल्याला ॲक्च्युअल टाईम मेजर करण्यासाठी हेल्प करते की टर्बिडिटी फॉर्म होण्यासाठी किती टाईम लागणार आहे किंवा किती टाईममध्ये आपली टेस्ट किंवा एंडोटॉक्सिन काय करेल, टर्बिडिटी फॉर्म करू शकतं, हे डिटरमाइन करण्यासाठी आपण काय करतो, कायनेटिक टर्बिडोमेट्रिक टेस्ट यूज करतो. अँड द सेकंड वन इज एंड पॉइंट टर्बिडोमेट्रिक टेस्ट. नाउ द एंड पॉइंट टर्बिडोमेट्रिक टेस्ट ही कम्प्लिटली डिपेंड आहे क्वांटिटेटिव्ह रिलेशनशिपवरती. किती अमाऊंट ऑफ एंडोटॉक्सिन किंवा किती कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एंडोटॉक्सिन आपण ॲड केलं आहे आणि किती टर्बिडिटी फॉर्म झाली आहे ॲट द एंड ऑफ इन्क्युबेशन पिरियड, यांच्यातलं रिलेशनशिप आपल्याला एंड पॉइंट टर्बिडोमेट्रिक टेस्टमध्ये कळतं. म्हणजे किती कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये किती अमाऊंट ऑफ एंडोटॉक्सिन ॲड केल्यानंतर आपल्याला किती टर्बिडिटी दिसणार आहे, हे रिलेशन. म्हणजे जास्त एंडोटॉक्सिन ॲड केल्यानंतर जास्त टर्बिडिटी, कमी एंडोटॉक्सिन ॲड केल्यानंतर कमी टर्बिडिटी असेल, किंवा फॉर एक्झाम्पल 1 ग्राम ॲड केल्यानंतर आपल्याला मीडियम टर्बिडिटी दिसते आहे,
ऑन द अदर हँड 1.5 ग्राम ॲड केल्यानंतर मॅक्झिमम टर्बिडिटी दिसते. हे जे रिलेशनशिप आहे, हे रिलेशनशिप डिटरमाइन करण्यासाठी आपण काय करतो, एंड पॉईंट टर्बिडोमेट्रिक टेस्ट परफॉर्म करत असतो. Then now we have seen gel clot method, and second one was turbidometric method. Third one is your chromogenic technique. Now chromogenic technique, it means it might be giving some of the color. आता ह्या this technique is used to measure the chromophore released from the suitable chromogenic peptide by the reaction of endotoxin within the lysate. जेव्हा कधी लायझेटमध्ये, अमिबोसाइट लायझेटमध्ये एंडोटॉक्झिन ॲड करतो, हे एंडोटॉक्झिन ॲड केल्यानंतर इट रिलीजेस सुटेबल क्रोमोजेनिक पेप्टाईड. ते काही पेप्टाईड रिलीज करतात आणि ह्या पेप्टाईडला पर्टिक्युलर कलर असतो. ह्या कलरवरून आपण काय करू शकतो, डिटरमाइन करू शकतो वेदर एंडोटॉक्झिन प्रेझेंट आहे की नाही आहे. आणि ह्या फॉर दिस टेस्ट इज ऑल्सो कम्प्लिटली डिपेंड ऑन टू प्रिन्सिपल. जस्ट लाईक टर्बिडोमेट्रिक मेथड, इट इज डिपेंड ऑन एंड पॉइंट क्रोमोजेनिक टेस्ट and second one is kinetic chromogenic test. See now, as we have discussed earlier, ही टेस्ट कशी आहे, कम्प्लिटली कलर फॉर्मेशन वरती डिपेंड आहे. जेव्हा कधी लाल रिएजंट हा अशा पद्धतीने फॉर्म्युलेट केलेला असतो की त्याच्यामधले जे सिंथेटिक सबस्ट्रेट आहे, ते सबस्ट्रेट काय करतात, आपल्या पेप्टाईडला येल्लो कलर फॉर्म करतात. जेव्हा एंडोटॉक्झिन ॲक्टिवेट करतो एन्झाईमला ॲक्टिवेट केल्यानंतर पेप्टाईड फॉर्मेशन जेव्हा होतं त्यावेळेस आपल्या सॅम्पलला ते काय करतं, येल्लो कलर देतं. आणि हा येल्लो कलर फॉर्मेशन इंडिकेट करतो की टेस्ट कशी आहे, पॉझिटिव्ह आहे. Now we will see the both principles used in chromogenic test. First one is end point chromogenic test. The end point chromogenic test is based on the quantitative relationship between endotoxin concentration and the quantity of chromophore released at the end of incubation period. आता ही जी टेस्ट आहे, end point chromogenic test, ही कशावरती डिपेंड करते, पहिले तर एंडोटॉक्झिनचं कॉन्सन्ट्रेशन, आपण किती अमाऊंटमध्ये एंडोटॉक्झिन ॲड केलं यावर, आणि एंडोटॉक्झिन ॲड केल्यानंतर किंवा आपलं सॅम्पल जे आपण अमिबोसाइट लायझेटमध्ये ॲड केलं ते ॲड केल्यानंतर किती अमाऊंट ऑफ कलर किंवा क्रोमोजेनिक सबस्टन्स रिलीज झाला आहे यावरती ही पूर्ण टेस्ट बेस्ट असते किंवा त्याच्या रिलेशनवरती ही टेस्ट डिपेंड करते. Next one is kinetic chromogenic test. Now this kinetic chromogenic test ही either time check करते, टाइम कशासाठी, तर हे जे काही रिॲक्शन मिक्सचर आहे हे एकमेकांसोबत रिॲक्ट होऊन, म्हणजे आपलं एंडोटॉक्झिन अमिबोसाइट लायझेट सोबत रिॲक्ट होऊन कलर डेव्हलपमेंटसाठी लागणारा जो टाईम आहे तो टाईम डिटरमाइन करण्यासाठी किंवा तो टाईम चेक करण्यासाठी आपण काय करतो, कायनेटिक क्रोमोजेनिक टेस्ट यूज करत असतो. देन दिस लाल टेस्ट, applications of LAL test. This LAL test is generally used in various sectors like pharmaceuticals, different typesचे डोसेस असतील किंवा ड्रग्ज असतील ते डेव्हलप करण्यासाठी आपण लाल टेस्ट यूज करतो, किंवा ते चेक करण्यासाठी वेदर त्यात एंडोटॉक्झिन प्रेझेंट आहे की नाही, ते कन्झ्युमरला किंवा ह्युमन बिंग्स असतील जे कोणी ते फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट कन्झ्युम करणारे त्यांच्यावरती कुठले ॲडवर्स इफेक्ट कॉज करू शकतात का हे डिटरमाइन करण्यासाठी आपण यूज करतो. Then various biological process also LAL test is used, means in the blood product or plasma fraction, different development of different types of vaccines, injectables, etc. It is also used in the diagnosis purpose.
एखाद्या पर्टिक्युलर सॅम्पलमध्ये ग्राम नेगेटिव्ह बॅक्टेरिया प्रेझेंट आहे की नाही आहे हे डिटरमाइन करण्यासाठी आपण किंवा युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन झाल्या, जनरल युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन इज कॉज ड्यू टू ग्राम नेगेटिव्ह बॅक्टेरिया, and to check the presence of these bacteria we use lal test, then different medical devices, then also to determine food spoilage, air water quality, then to determine the validation of dry heat sterilization, and also to check the clinical and environmental effect of endotoxin. Lal test is generally applied or used. Then there are several advantages of lal test. It is less variable. याचे जे रिझल्ट्स आहे हे मोस्टली जास्त व्हॅरिएशन्स या रिझल्ट्समध्ये येत नाही. आपण लॅबमध्ये पण ही इझिली इन विट्रो टेस्ट परफॉर्म करू शकतो. दिस टेस्ट इज व्हेरी इझी टू परफॉर्म. देन इट इज मोर सेन्सिटिव्ह. स्मॉल कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये जरी आपण आपलं सॅम्पल ॲड केलं तरी पण ते इझिली आपल्याला काय करू शकतं, फास्टर रेटमध्ये रिझल्ट परफॉर्म दाखवू शकतं. इट इज लेस एक्सपेन्सिव्ह. यासाठी कॉस्ट रिक्वायरमेंट लेस असते. देन इट ऑल्सो रिक्वायर्स लेस टाईम. इट इज लेस टाईम कन्झ्युमिंग अँड कॅन गिव्ह क्वांटिटेटिव्ह रिझल्ट. आपण मेजर करू शकतो रिझल्ट्स. इट कॅन गिव्ह अस प्रॉपर रिझल्ट्स. Then there are several limitations of lal test. As we have discussed earlier, it is highly specific to the gram negative pyrogens only. Gram positive bacteria असतील किंवा अदर स्पेसीज असतील त्या बॅक्टेरियाने प्रोड्यूस केलेले एंडोटॉक्सिन किंवा दोज पायरोजेनिक एजंट वी कॅन नॉट डिटरमाइन बाय यूजिंग लाल टेस्ट. सो इट इज हायली स्पेसिफिक ओनली टू ग्राम नेगेटिव्ह pyrogens. Then clotting enzyme is heat liable and pH sensitive. आता जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की हा एन्झाईम काय होतो, ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होतो. बट हा जो एन्झाईम आहे हा कसा आहे, हीट लायबल आहे आणि pH सेन्सिटिव्ह आहे. जर ह्या टेस्ट परफॉर्मिंगमध्ये हीट इन्क्रीज झाली किंवा pH चेंज झाला तर ह्या टेस्टचे आपल्याला फॉल्स रिझल्टही मिळू शकतात. And there may be some of the problems during the interference. Middle जेव्हा कधी आपली रिॲक्शन कंटिन्यू होत असते त्या रिॲक्शनचा जो एक्सपेक्टेड रिझल्ट असेल त्यामध्ये व्हॅरिएशन्स येऊ शकतात. थँक्यू.